السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال آپ کا میں ہوں جہاں زیب رانا۔ آج کا پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے ماہ سپٹمبر میں ہونے والے 3 تاریخی ملکی واقعات پر۔ پہلا واقعہ 6 سپٹمبر، جسے ہم یوم دفاع پاکستان کہتے ہیں، اس روز پاکستان کی پاک فوج نے انڈین آرمی کو ناکو چنے چبوائے اور دشمن اپنے زخم چاٹنے پر مجبور ہوا۔ دوسرا واقعہ 7 سپٹمبر، جس دن قومی اسمبلی اور اس وقت کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی نے سیکنڈ امینڈمنٹ کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ تیسرا واقعہ 11 سپٹمبر، جس دن ہمارے بانی پاکستان محمد علی جناح ہمارے میں سے رخصت ہوئے۔ ناظرین، اس پروگرام کو ہم نے ترتیب دیا ہے آج ایک ڈیفرنٹ فارمیٹ پہ۔ اس دفعہ پروگرام کے اندر سوالات ہم لوگ کریں گے اور جوابات دیں گے آپ۔ تو چلتے ہیں ناظرین آپ کے پاس اور جانتے ہیں آپ کی رائے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میں آپ سے ایک دو سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی آپ کا نام؟ جی میرا نام کاشف اقبال۔ کاشف صاحب، یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ سپٹمبر کے اندر پاکستان کی تاریخ میں کون سے ایسے اہم واقعات تھے جو رونما ہوئے؟ جی بالکل، کیوں نہیں۔ ایک تو جی فرسٹ آف آل سب سے امپورٹنٹ ہے جی 6 سپٹمبر 1965 جو ہمارا نیشنل ڈیفنس ڈے، اور ایک دوسرا جو ہمارے جو بانی قائد تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی ڈیتھ اینیورسری ہے۔ سو یہی 2 واقعات۔ اور اس کے علاوہ؟ اور تو اس کے علاوہ تو یہی 2 ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم واقعہ تھا جو کہ 7 سپٹمبر 1974 میں ہوا، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس دن وہ تاریخی دن تھا جس دن ہماری قومی اسمبلی میں سیکنڈ امینڈمنٹ کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ کیا آپ یہ جانتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں جانتا تھا، اور یہ بہت اچھی انفارمیشن ہے، اور اس سے میری انفارمیشن میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور اٹ ول بی ویری ہیلپ فل فار می۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، آپ کا نام؟ علی زبان۔ علی، آپ کو معلوم ہے کہ سپٹمبر کے مہینے میں پاکستان میں کون کون سے تاریخی واقعات رونما ہوئے؟ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، اور 11 ستمبر قائد اعظم محمد علی جناح کا تاریخ پیدائش وفات وہ تاریخ وفات ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کا نام؟ وعلیکم السلام، محمد حیدر۔ حیدر، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں فیشن ڈیزائنر ہوں۔ حیدر، ہمارے سپٹمبر کے مہینے میں پاکستان کے تاریخ میں کچھ اہم واقعات ہوئے ہیں، آپ کیا اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ جی سر، بالکل۔ 2 واقعے ہیں جو مجھے یاد آتے ہیں۔ ایک ہے 6 سپٹمبر کا جو ڈیفنس ڈے ہے ہمارا، اور دوسرا 11 سپٹمبر کو قائد اعظم کی ڈیتھ اینیورسری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی ہے، کیا اس کے متعلق آپ کچھ؟ اور تیسرا واقعہ تو مجھے اس طرح کوئی یاد نہیں ہے۔ ویسے ایک بڑا اہم واقعہ ہوا 7 سپٹمبر 1974 میں، جب ہماری قومی اسمبلی میں سیکنڈ امینڈمنٹ کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ نہیں، مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ قادیانی تو ویسے آج کل اگر آپ سنیں تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمز ہی کہتے ہیں، نان مسلم نہیں کہتے، اور احمدی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس لیے مجھے بس یہ فی الحال انفارمیشن ہے اس بارے میں، تو مجھے امینڈمنٹ کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو ویسے قادیانیوں کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں اس کے؟ قادیانیوں کے متعلق یہی ہے کہ مجھے یہی پتہ لگا ابھی تک کہ جو ہم نے پڑھا ہے یا سنا ہے کہ نان مسلمز ہوتے ہیں وہ، لیکن وہ اپنے آپ کو آج کل ویسے نان مسلمز کہتے نہیں ہیں، جو انفارمیشن مجھے تھوڑی بہت۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم، آپ کا نام؟ امان اللہ سر۔ امان صاحب، سپٹمبر کے پاکستان میں کافی تاریخی واقعات ہوئے ہیں، آپ ان کے متعلق کچھ بتائیں گے ہمیں؟ سر وہ اپنا سیالکوٹ چونڈا بارڈر سے ہمارا جو نا پہلے جنگ لڑی تھی۔ اچھا، ہاں، وہاں سے جو نا ہمارا پہلا آغاز ہوا تھا سیالکوٹ چونڈا بارڈر سے۔ اچھا، آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ ہاں سر، وہ اس کے بعد میں جو نا فوج میں آیا تھا، اور لیکن صرف میں نے اس کی واقعہ پڑھا تھا۔ تو پاک فوج کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو سر اگر ہم دوبارہ فوج کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم جو ہے نا حاضر ہیں، تابعدار ہیں فوج کے لیے، ہم جو ہے نا قربان اپنے ملک کے خاطر جان دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، آپ کا نام؟ وعلیکم السلام، میرا نام محمد رضی۔ رضی، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں، فلم اینڈ ٹی وی۔ فلم اور ٹی وی میں، اچھا، گڈ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کون سے سپٹمبر کے مہینے میں ایسے واقعات ہوئے جو پیش آئے؟ سپٹمبر میں آئی تھنک 2 واقعات پیش آئے تھے، ایک ڈیفنس ڈے کے نام سے، اور ایک بل پاس ہوا تھا، قادیانیت کو ایک ایز اے نان مسلم قرار دیا گیا تھا۔ اور یہ کس کی گورنمنٹ میں ہوا تھا، کچھ پتہ ہے آپ کو؟ گورنمنٹ آئی تھنک پیپلز پارٹی کی تھی۔ زبردست۔ اور اس کے علاوہ؟ جی 11 سپٹمبر کی ڈیتھ اینیورسری منائی جاتی ہے قائد اعظم کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم، آپ کا نام؟ وعلیکم السلام، میرا نام اذان خان ہے۔
अजान, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा ताल्लुक रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से है। ज़बरदस्त। आपको पता है सितंबर में पाकिस्तान में कौन से अहम वाक़यात हुए? जी मुझे पता है। सबसे पहले 6 सितंबर को पाकिस्तान अपना नेशनल डिफेंस डे बनाता है, जो यौम दिफा के नाम से भी माना जाता है। और दूसरा ये कि 11 सितंबर 1948 को हमारे बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात हुई थी। तो ये दो वाक़यात हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं जानता हूँ। अजान, आपका ताल्लुक़ तो आज़ाद कश्मीर से है, और क्या इंडिया को पैगाम देना चाहेंगे आप? इंडिया को बस मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि इंडिया में जो मर्जी करते अपनी जितनी हडर हमें दिखा ले, लेकिन एक बात है कि कश्मीर हम उनसे छीन के रहेंगे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और पाक फ़ौज को क्या पैगाम देंगे? पाक फौज जिंदाबाद। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, ये हमारे कौम का मुस्तकबिल है और हम बड़े पुरुम्मीद हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में, और हम ये दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है जी? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम जी इम्तियाज़ अहमद। इम्तियाज़ साहब, एक दो सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? मुझे ये बताइएगा कि सितंबर के महीने में पाकिस्तान की तारीख में कौन से ऐसे अहम वाक़यात हैं जो रूनुमा हुए? सितंबर बड़ा इम्पोर्टेंट महीना है जी। इसमें 6 सितंबर एक है जिसमें डिफेंस डे मनाया जाता है, जो कि हमारे दिफा का है। 7 सितंबर है जो कि बहुत अहम तरीन दिन है, जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया हमारी नेशनल असम्बली में मुतफ़िका तौर पर। ज़बरदस्त, आपको इसका मालूम था? बड़ी बात है। और इसके अलावा? जी, ख़त्म नबूवत के हवाले से तो हमें बहुत कुछ मालूम है ना जी। आप और कुछ पूछना चाहते हैं वो भी पूछें। अच्छा चलें, फिर आपसे एक और सवाल पूछते हैं। मुझे बताएं, ये किस सन की बात है जब ये कानून पास हुआ? ये जी बात है 7 सितंबर और 1974। और किसकी गवर्नमेंट थी? ये गवर्नमेंट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे प्राइम मिनिस्टर। ज़बरदस्त, आपको तो बहुत ज़्यादा पता है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। जी, बल्कि इसके अलावा वहाँ पे मुतफ़िका तौर पे इनको गैर मुस्लिम करार दिया गया, और इनके 2 ग्रुप हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो तो इनके 2 ग्रुप है कादियानियों के, जिनको दोनों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया था। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने बहुत हमें टाइम दिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वाइस्लाम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, क्या करते हैं आप? मैं एडवर्टाइजिंग फील्ड से हूँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ। अब्दुल्ला, आपको पता है सितंबर के महीने में पाकिस्तान में कौन से अहम वाक़यात हुए? 2 वाक़यात थे। एक 6 सितंबर डिफेंस डे जो है, और 11 सितंबर कायद आज़म की डेथ एनिवर्सरी है। और इसके अलावा कुछ जानते हैं आप? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इसके अलावा एक और वाक़या बड़ा अहम है जो कि हुआ 7 सितंबर को 1974 में 2nd अमेंडमेंट के तहत कौमी असम्बली में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। क्या आपको इसका मालूम था? नहीं, मुझे ये पता था कि नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया उनको, लेकिन ये नहीं पता था कि किस डेट को किया गया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद राशिद है जी। राशिद, आप 6 सितंबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सितंबर सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये वो दिन है कि जो हमारे दिलों में बसता है, और इस दिन के लिए और मैं ये भी कहना चाह रहा था कि जो इंडिया है ये दिन हमारा इंडिया भी याद रखेगा कि ये वो दिन है जिस दिन में हमारे पूरे पाकिस्तानी लोगों ने और हमारी पाक फ़ौज ने और हमारे पूरे मुल्क ने वो चीज़, और मुसलमानों की वो जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी कि ये वो दिन हमारे लिए ये यादगार दिन है। कश्मीरी भाइयों को क्या पैगाम देंगे आप? तो कश्मीरियों के लिए सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कश्मीर इंशाल्लाह पाकिस्तान बनेगा, एक न एक दिन पाकिस्तान ज़रूर बनेगा। और मैं इंडिया को एक छोटा सा ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की उनको, यानी अमन ही उनको कहा है कि अमन पे आ जाओ, अमन से मुज़ाकरात करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन कश्मीरी उन्होंने हमेशा इग्नोर किया है, इस बात को उन्होंने रद्द किया है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये एक पाकिस्तान एक तूफ़ान है। अगर ये पाकिस्तान अगर इसने जब जंग शुरू कर दी, कोई भी ऐसा काम इसने शुरू कर दिया, तो फिर ये तूफ़ान रुकने वाला नहीं है। ये कोई भी फिर इस बंदे को या इस मुल्क को या इस कौम को या इस पाक फ़ौज को जिसके अंदर इतना जज्बा है कि शायद के हिंदू 1000 बन जाए और हमारा एक आर्मी वाले के बराबर उनका जज्बा नहीं है। और इतना जज्बा हमारा रखती है हमारी आर्मी और हमारी आवाम। और मेरे जैसा बंदा, एक सादा बंदा, इतना जज्बा रखता है कि कश्मीर के लिए मेरे लिए एक जान तो क्या, अगर मेरे पास 1000 जाने हैं तो मैं उस कश्मीर के लिए कुर्बान कर दूं। बहुत शुक्रिया राशिद आपका, ये हमारा सरमाया है ये नौजवान, और इनका जज्बा यकीनन हम आने वाली वक्त तक याद रखेंगे। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का रोड शो जो कि हमने ख़ास तौर पे तरतीब दिया था माह सितंबर के हवाले से। और अगले प्रोग्राम में नई सोच, नए जोश, नए वल्वले के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जहां ज़ेब राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा।
اے میرے پیارے وطن.